सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं। सो अज असी स्टार्ट कर रहे हैं अपना एवरेज जी एवरेज टॉपिक है ना, ये असी काफ़ी पहला कराया सी, बट अज असी एवरेज तो बाद उसकी शीट सॉल्व करनी है। तो मैं तुहानूं दसदा कि ये लैवल 1 तो लैवल 2 के जिन्ने भी क्वेश्चनस ने ना, ये शीट थोड़ी ग्रुप च मैं अपलोड करती है। तुसी उन्हों सॉल्व करो तो उस तो बाद तुसी इस वीडियो नूं देखना शुरू करो। ये बहुत सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर कराए गए आ कि हाई लैवल, लो लैवल, एवरेज यानी कि औसत के सवाल किवें आउणगे। कराउण तो पहला मैं एक गल बड़ी क्लीयर दसदा कि एवरेज जिन्हों कि असीं औसत कह के चलते हैं, औसत का फार्मूला की हुंदा है टोटल सम, पंजाबी च इहनूं लिखदे आ कुल जोड़ बटे कुल गिणती। बस टोटल नंबर, टोटल सम बाय टोटल नंबर। जिन्हों आ गल पता लग गई ना कि सारिਆਂ ਦਾ जोड़ बटे सारिਆਂ ਦੀ गिणती बराबर है एवरेज, तो समझ लो कि वह इस हल निकल गया इस चैप्टर का। हुण मैं पेपर च सवाल किवें आउणगे असीं वो करांगे। कहंदे अमन ने 76 नंबर, 65 नंबर, 82, 67 ते 85 नंबर हासिल किए आ इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, कैमिस्ट्री ते बायो चों। ठीक है, 12वीं क्लास का नॉन मैडिकल का कोई स्टूडेंट होगा तो कहते जी वो एवरेज नंबर दसो किन्ने आए आ। देखो एवरेज नंबर 100 के विचों किन्ने आए आ। जे पहले विषय च ओहदे 76 नंबर आ, दूसरे विषय च ओहदे 65 नंबर आ, तीसरे विषय च ओहदे 82 नंबर आ, चौथे विषय च ओहदे 67 नंबर आ, पंजवें विषय च ओहदे 5 नंबर आ। सारिਆਂ ਦਾ कुल जोड़, सब का कुल जोड़ बटे सारिਆਂ ਦੀ कुल गिणती। बस सारिਆਂ ਦਾ कुल जोड़ बटे सारिਆਂ ਦੀ कुल गिणती। प्लीज़ इन्हूं जोड़ के दसो मैनूं नाल दी नाल, बिकॉज कैलकुलेशनस वास्ते जिहड़ी बच्चे इत्थे बैठे आ मैं उन्हां ते रिलाई करूँगा। तो तुसीं एक बारी 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 का जोड़ करके दो मैनूं किन्ना आऊगा। 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85। 375। 375 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया तो अपने को आंसर कितना आ गया 75। इट मीनस वो एवरेज स्कोर 75 आ। प्लीज़ चलो ठीक आ। एक गल होर तुसीं नाल नाल इधर भी फोकस रखना है। सुनो मेरी गल, मैं किहड़ी गल ते फोकस करन नूं कह रहा। एक बच्चे ने इंग्लिश, पंजाबी ते मैथ का पेपर दिता है। बस एक बच्चे ने इंग्लिश, पंजाबी ते मैथ का पेपर दिता है। इंग्लिश चो दे नंबर आ 80 100 चों, दूजे पंजाबी चो दे नंबर आ 150 200 चों, मैथ चो दे नंबर हैगे आ जी 120 नंबर आ जां 120 नंबर आ 150 चों। दसो उहदे फाइंड हिज एवरेज परसेंटेज मार्क्स, उसके औसतन प्रतिशत नंबर पता करो। एवरेज परसेंटेज मार्क्स कहते इत्थे आके पंगा पै सकता है कि वो एवरेज परसेंटेज मार्क्स। पहली गल ये दसो, उन्होंने कहा है कि एवरेज कड्डो वो परसेंटेज नंबरों की। कभी सोचा कि परसेंटेज नंबरों की एवरेज किवें कड्ढी जा सकती है? पहला तो परसेंटेज ही कढ़ लो। किसी बच्चे दे 80 100 चो 80 नंबर आ, वो परसेंटेज कड्ढण का तरीका है किन्ने नंबर आ, किन्ने चों आए आ ते हमेशा गुणा 100 नाल। तो ये 80% आए आ। 150 वाले दे किन्ने नंबर आए आ, किन्ने चों आए आ ते हमेशा 100 नाल गुणा। ये नंबर किन्ने आए आ 75% आए आ। हुण तीसरे वाले ते आओ, किन्ने नंबर आए आ, किन्ने चों आए आ ते 100 नाल गुणा। तो ये आपां नूं पता है कि 3 ते गया, ये आपां नूं सॉरी 4 ते गया, ये आपां नूं पता 5 ते गया, ये आपां नूं पता 20 ते गया। ये नंबर आया जी वो 80%। किन्ने आए जी 80%। समझ गए? उन्होंने एवरेज पूछी सी परसेंटेज मार्क्स की, प्रतिशत नंबरों की एवरेज। तिन्ने प्रतिशत नंबर 80 ने, 75 ने ते 80 ने, तिन्ना का जोड़ ते तिन्ना की कुल गिणती। 80 प्लस 80 प्लस 75, छेती दसो कितना आऊगा। 80 प्लस 80 प्लस 75, ये आ गया 200 शायद 35। तो 235 नूं आपां 3 नाल डिवाइड करांगे, कितना आंसर आऊगा? ਉਹਦੇ एवरेज प्रतिशत नंबर ਜਿਹੜੇ ਆ 235 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 78 ਪੁਆਇੰਟ जो भी आऊगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर दस रहे हैं, इन्हां च कोई गारंटी नहीं कि बिल्कुल सही हो। कैलकुलेशनस नाल चल रही हैं। पहली गल ये दसो, उपरला सवाल मकसद नहीं सीगा, आ सवाल मकसद सीगा जिहड़ा मैं आप क्रिएट करके तुहानूं पाया है। चलिए आप अगे नैक्सट अगे आ जाओ जी। हुण अगे दूसरे सवाल ते हुण आपां चलदे आ दूसरे सवाल ते। इंग्लिश च पढ़न वाले इहनूं इंग्लिश च पढ़नगे, पंजाबी च पढ़न वाले पंजाबी च। कहंदे अरुण दे अकॉर्डिंग उहदा भार 65 किलो तो वध ते 72 किलो तो घट आ। ठीक है,
ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆ। ਅਰੁਣ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਇੰਟੀਜਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਰੁਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 65 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ 72 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਅਰੁਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਭਾਰ 66 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 67 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 68 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 69 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 70 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 71 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਆ। ਅਰੁਣ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ 70 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰ 69 ਆ, 68 ਆ, 67 ਆ, 66 ਆ, 65 ਆ, 64 ਆ, 63 ਆ, 62 ਆ, 61 ਆ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, 60 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ 68 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਰ 68 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਰ 67 ਕਿਲੋ, 66 ਕਿਲੋ, 65 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 68 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ 68 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 68 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, 68 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 68 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 68 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? 66, 67 ਤੇ 68। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 66, 67 ਤੇ 68 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 66, 67 ਤੇ 68 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 67 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਹਰੇਕੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕੋ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ। ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 7। ਠੀਕ ਆ। 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਅੰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਆਓ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ। 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 21। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 28। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 99 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 × 7 2 9 4 ਤੇ ਗਿਆ 28 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 1 ਬਾਕੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? 99 ਚੋਂ 1 ਬਾਕੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 99 ਤੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, 98 ਅਖੀਰਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਪੱਕਾ। ਜੇ 1 ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤਾਂ 99 ਤੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, 98 ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ 3-4 ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਜੋੜ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 14 21
28 ਤੇ 98 ਤੱਕ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 14 21 28 98 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਹੈ, ਇੱਕ 18 21 ਆ, ਇੱਕ 28 ਆ, ਇੱਕ 35 ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀਆਂ। ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ 3 ਆ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ 5 ਆ, ਤੀਜਾ 7 ਆ, ਅਗਲਾ 9 ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਏ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਰਤੂੰਗਾ? ਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ 5 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਦੂਜੀ ਅੰਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 2 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 6 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜੋੜੋ 6 ਤੇ 3 9, ਆ ਗਈ ਚੌਥੀ ਰਕਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਰਕਮ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1, ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2, ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 3 ਤੇ ਚੌਥੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 4। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ 8ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਫੱਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 15ਵੀਂ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ nth ਰਕਮ ਦੱਸੋ, nth ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ nth, n ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 14 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ 21 ਆ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ 28 ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ 9ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 9ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ? 9ਵੀਂ। 9 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? 8। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੱਸੋ ਕੀ 9ਵੀਂ ਰਕਮ 70 ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 9ਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 9। ਇਹਦੀ 9ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਆਈ? 70 ਆ ਗਈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। 9ਵੀਂ ਰਕਮ 70 ਆ ਗਈ, ਫਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ 11ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਬਈ 11ਵੀਂ, ਇਹਦੀ 14ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਆਊਗੀ? 14ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੱਢੋ। 14ਵੀਂ ਰਕਮ ਏ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 14, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7। 7 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 14 ਨਾਲ। 14 ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 13 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 14ਵੀਂ ਰਕਮ? 105 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 14 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ 21 ਆ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ 28 ਆ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 98 ਕਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਲਟ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 13ਵੀਂ ਰਕਮ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਰਕਮ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ 98 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜੇ 14 ਹੈ, ਦੂਜੀ 21 ਆ, ਤੀਜੀ 28 ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ 98 ਕਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? 14। ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰਕਮ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ n ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ 7 ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 98 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਘਟੂਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ n-1 ਗੁਣਾ 7। ਫਿਰ ਮੈਂ n-1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਆ 7 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 12। ਫਿਰ ਮੈਂ n ਕੱਢੂੰਗਾ, n ਆ ਜਾਊਗਾ 13। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜੇ 14 ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਜੇ 21 ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰੀ ਰਕਮ ਜੇ 28 ਹੋਵੇ ਤੇ 98 ਤੱਕ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਔਸਤ। ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ? ਔਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 14 + 21 + 28, ਬਸ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, 98। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ? ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ, ਕੀ ਭਲਾ? ਕਿ ਬਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ S ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ n। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੀ ਟਰਮ S? S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, ਤੇ ਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋੜ। ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਬਟੇ 2, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਬਟੇ 2 ਗੁਣਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਸ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਗੁਣਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਟੇ 2। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ n ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 13 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? 14। ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? 98 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 2। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 13 ਗੁਣਾ ਵਟ ਇਜ਼ 98 + 14? 112 ਬਟੇ 2, 13 ਗੁਣਾ 56। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 13 ਗੁਣਾ 56 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ 56 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀਆਂ। ਆਹ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੌਰੀ 13 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਫ all 3 digit numbers divisible by 13। 13 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ।
हाँ जी, हुण एक गल बहुत ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो, ठीक है। तो देखो आपां नूं उन्होंने कहता कि 3 अंकां वाले, ठीक है। हुण तुसीं ये दसो 3 अंकां वाला किहड़े नंबर पता करने आपां? 3 डिजिट नंबर किन्ने दे भाग होने वाले? 13 ते। 13 ते भाग होने वाले 13 ते भाग होने वाले 3 डिजिट नंबर। पहला तो सब तो पहला सब तो छोटा 3 डिजिट नंबर पता कर लो, तो एक सब तो वड्डा 3 डिजिट नंबर पता कर लो। सब तो वड्डा 3 डिजिट नंबर पता करना 13 के भाग होने वाला। पहला तो नॉर्मली क्योंकि 999 तो वड्डा तो 3 अखरां वाला कोई डिजिट ही नहीं हुंदा, नंबर ही नहीं हुंदा। 13 साते 91, 8 9, 13 5 65, 13 6 78, 13 साते सॉरी 13 5 65, 13 6 78। आ लो जी, रिमाइंडर 11 आ गया। असल च जिहड़ा सब तो छोटा नंबर होगा ना, प्लीज़ गौर करियो, जिहड़ा सब तो वड्डा नंबर होगा ना वो 999 तो 11 घट होगा। 989 आही होगा, 988 सॉरी आ होगा। मन गए सारे? बिकॉज वड्डे तो वड्डा नंबर किवें कढीदा है, छोटे तो छोटा नंबर किवें करीदा है, वो भी आ जाओ। 13 नूं 100 नाल भाग करो, 13 नूं किन्ने नाल भाग करो? छोटे तो छोटे 3 डिजिट नंबर नाल। 13 साते 91, रिमाइंडर कितना आ गया? 9। छोटे तो छोटे वास्ते फार्मूला थोड़ा जिहा अड्ड हुंदा है। तुसीं एक गल दसोगे प्लीज़, जे मैं 100 दे विचों 9 घटा दा तां 91 पक्का 13 ते जाऊगा? पर यह तो 2 डिजिट हो गया। 91 दे विच 13 जोड़ दो, 91 दे विच 13 जोड़ दो ना, हुण तां 3 डिजिट ते पहुँच ही जावांगे। दूजी गल, जे कोई कहता डायरैक्ट दसो 13 चों 9 घटाओ, कितना आंसर आ गया? 4। जो आया वो 100 च जोड़ दो। आ दूजा तरीका है, ये ज़्यादा थोड़ा जिहा औखा लग्या होना। पहला 104, फिर 13 जोड़ दो 117, फिर 13 जोड़ दो 130, बिंदियां पाउंदे जाओ 998 तक। ये तो पहला मैं ये पता कर लिया कि 13 ते भाग होने वाले, ठीक है, मैं ये पता कर लिया कि 13 ते भाग होने वाले नंबर किहड़े आ जिहड़े 3 अंकां दीयां संख्यावां ने। 3 अंकां दीयां किहड़ियां संख्यावां ने जिहड़ियां 13 ते भाग हुंदियां? आ समझ आ गई? हुण सानू ये नहीं पता कि 988 किनवीं संख्या है। पहला तो मैनूं यही नहीं पता कि ये गिणती च है किन्नियां है। 988 किनवीं संख्या है? 988 an की वैल्यू आ, बराबर है पहली संख्या प्लस कुल संख्यावां की गिणती माइनस 1 गुणा साझा अंतर कितना इन्हां सारियां च? 13। इत्थों मैनूं n जानी कि टोटल संख्यावां की गिणती पता लग जूगी। 104 इधर आ गया, 988 चो 104 घटाया, कितना आंसर आ गया अपने कोल? आ लो जी, 888 884 नूं 13 नाल डिवाइड किया, कितना आ गया? 60। 68 बराबर है n माइनस 1, माइनस 1 इधर गया तो n कितना आ गया? 69। बई सब तो पहला तो मैं ये समझण च सफल हो गया कि भाई ये सारियां रकमां दी सारियां संख्यावां दी गिणती कितनी आई है। वो तुहानूं आ भी सवाल पेपरां च आ रहे अजकल। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन भी एक चैप्टर हुंदा है, पर अपने सिलेबस च ज़्यादा नहीं, अपने सिलेबस च आई बहुत आ। तुहानूं एवें दे सवालों च उलझा लैंदे आ। नैब तहसीलदार च एडे सवाल ती उलझा लिया सी आपां नूं, ठीक है। पर मैं कहना कि तुहानूं घट्टो घट्ट पता तो होवे कि सवाल नूं करना किवें आ। समझ आ गई? हुण तुहानूं ये पता लग गया कि एक रकम 104 होवे, एक रकम 117 होवे, एक रकम 130 होवे ते गिणती च जावे 998 किन्ने तक? 88 तक। ते गिणती च किन्नियां रकमां है? 69 रकमां ने। ये कढनी आपां एवरेज। आ जिहड़ा जोड़ आ ना, इनू तां साइड ते पता करके लैके आओ पहला जोड़ नूं। ते जोड़ करन दा तरीका पता सारिआं नूं किन्ना है? कुल संख्यावां गुणा ब्रैकेट दे विच की हुंदा भला? पहली संख्या प्लस अखीरली संख्या। याद आ? बटे च की आऊगा? सॉरी थल्ले की आउंदा हुंदा है? 2। आही आउंदा है? श्योर हो सारे कि थल्ले की आऊगा? 2। बस 988 च 104 जोड़ियो, कितना आऊगा? 1092 बटे 2 भी करना है। हुण इनू 2 नाल कट भी दो कि ये कितना आऊगा? 69 गुणा
546 ਆਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਆ ਨਾ, ਆ ਜੋੜ ਆ ਜੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 69 ਗੁਣਾ 1092, 1092 ਆਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ 546 ਆਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, 69 ਨਾਲ 69 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਭਲਾ, 546 ਆ ਗਈ ਐਵਰੇਜ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੇਰ ਔਖੀ ਆ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 15 20 25 ਤੇ 30, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, 1 2 3 4 5, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, 2। ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੱਢੀਏ, ਪਹਿਲਾ 2, ਦੂਜਾ 3, ਤੀਜਾ 5, ਅਗਲਾ 7, ਅਗਲਾ 11, ਅਗਲਾ 13, ਅਗਲਾ 17, ਅਗਲਾ 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 23, ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੈਪ, ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। 3 ਤੇ 2 5, 5 ਤੇ 5 10, 10 ਤੇ 7 17, 17 ਤੇ 11 28, 28 ਤੇ 13 41, 41 ਤੇ 17 41 ਤੇ 17 58, 58 ਤੇ 9 68 ਤੇ 78, 68 ਤੇ 78 77, 77 ਤੇ 23 ਤੇ 77 ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100। ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100/9। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 100/9 ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ, 9 ਏਕਮ 9, 1 0 9 ਏਕਮ 9 ਆ ਗਿਆ, 11 ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 3 11 7 9 15 13 8, 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ x। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਮੀਨ ਜਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਾਂ ਔਸਤ ਜਾਂ ਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ 12 ਆ। ਕਹਿੰਦਾ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 12 ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 12 ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਬਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ x ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। x ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 19 ਤੇ 21, ਠੀਕ ਆ। 19 ਤੇ 21 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 40, ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 13 ਤੇ 17, 13 ਤੇ 17, 13 ਤੇ 17 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30, 40 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ। 21 ਪਲੱਸ 17 ਪਲੱਸ 19 ਪਲੱਸ 8 ਪਲੱਸ 13, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ 17, 17 ਤੇ 11 28, 28 ਤੇ 7 35, 35 ਤੇ 9 44, 44 ਤੇ 5 59, 59 ਤੇ 13 137 ਆ ਗਿਆ,
ठीक है। आ 12 परले पासे जाके गुणा हो गया, x प्लस 137 बराबर है 144, x बराबर है 144 चो 137 आप घटाते, ठीक है। ये अपने को आ गया 7, आ चक्को जी 7 आंसर आ गया, सिंपल कैलकुलेशन। अगे आ जाओ जी बस प्लीज़, हुण आओ अगे गौर करियो। कहंदा इन्हां नंबरां दी एवरेज 5 दित्ती हुई है, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x, सारे नंबरां दा जोड़ बटे सारियां दी गिणती बराबर है 5, ठीक है। कहंदा 18 1 6 x ते y, इन्हां 1 2 3 4 5 इन्हां दी एवरेज 10 दित्ती गई है। कहंदे x ते y दी वैल्यू पता करो, ठीक है, जां y दी वैल्यू पता करो। पहलां ये दसो इत्थों x दी वैल्यू कढ लोगे किवें भला, 5 7 6 13 ते 2 15, x आ गया 5 कढ लोगे, आ 5 उधर जाके गुणा होया 18 ते 6 24 ते 1 25, x प्लस वाई अपने को कितना आ गया 25, कर लियो कैलकुलेट, क्योंकि आ 5 उधर जाके गुणा होगा 10 नाल 50, 18 ते 7 25, ये 25 उधर जाके 50 चो सबट्रैक्ट हो जाऊगा, x प्लस वाई 25 भई जे x 5 आ इत्थे 5 पुट करो, 5 प्लस वाई बराबर है 25, y कितना होगा 20, ਇਹਦਾ मतलब y कितना आ गया अपने को 20, x कितना आ गया सी अपने को 5। दो सिंपल इक्वेशनां ने बेसिक मैथ दियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि कोई औखियां नहीं। आ जाओ भी प्लीज़ गौर करियो, ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ औसत पता करो। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। पूर्ण संख्यावां ते प्रकृतिक संख्यावां, प्रकृतिक संख्यावां शुरू होंदियां 1 तो ते पूर्ण संख्यावां शुरू होंदियां 0 तो, होर कोई फर्क नहीं होंदा, ठीक है। पहलियां 40 प्रकृतिक संख्यावां 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 40, गिणती कितनी है 40 है बई, गिणती कितनी है 40। चलो इदां करो 1 तो लैके 40 तक का जोड़ दसो कितना होगा जल्दी। पहला ये दसो 1 तो लैके 40 तक का जोड़ पता करना है, 1 तो लैके 40 तक का जोड़ पता करना है। पहला तो मैनू बस प्लीज़ ये दसो कि 1 तो लैके जे 40 तक का जोड़ पता करना है, संख्यावां की गिणती कितनी है। पहला ये दसो कि ये AP हैगी आ, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन अंक गणित लड़ी हैगी है ना, सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ अंतर कितना है 1, ठीक है। जे अखीरली रकम पता कितनी है 40, बई पहली रकम कितनी है अपने को, पहला पद कितना है 1, अखीरला पद कितना है 40, फस्ट टर्म 1 आ लास्ट टर्म 40 आ, तो सानू पता है कि कुल 40 जिन्नियां टर्मां ने ब्रैकेट दे विच पहली नूं अखीरली नाल जोड़ के, पहली नूं अखीरली नाल जोड़ के ते थल्ले 2 नाल डिवाइड, n ब्रैकेट दे विच पहली टर्म प्लस अखीरली टर्म बटे 2, याद आ कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये जोड़ ਹੁੰਦਾ है, तो जोड़ पता कितना निकल के आया 20 गुणा 41, आ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ हिस्सा है जोड़ वो निकल के आया 20 गुणा 41, थल्ले 40 नाल ते डिवाइड करना ही करना सीगा, तो जो आप डिवाइड किया तो जवाब अपने को निकल के आया 20.5 वजह 1 ते गया, आ 2 ते गया, 41 बटे 2 20.5 आंसर आ गया। चलिए आप अगे बेसिक कॉन्सैप्ट अगे आ जाओ। नैक्सट हुण आ गया अगे, असल दे विच पता की आ, शुरू वाले सवाल घट आ, कॉन्सैप्ट ज़्यादा आ। अपने आप दे विच ये कंसैप्ट बहुत ज़्यादा ही कंसैप्ट वधिया ने, बड़े क्लीयर करने वाले कंसैप्ट आ। असल च जदों असीं शॉर्टकट नाल सवाल सॉल्व करते हैं ना, असीं ट्रैप च तां ही फसदे हैं बिकॉज सानूं पता नहीं। दूजी गल तुहाडी एक डिमांड सी कि कल्ला एवरेज चैप्टर नहीं करना, सानूं सारी दी सारी शीट मैं पहलां अपलोड कर दिया करूँगा, उस तो बाद जिवें हुण आपां नूं पता है कि मैं पजल्स की शीट रीजनिंग च अपलोड कर रखी है, करी चलो, मैं अपने आप कंप्लीट करा दूंगा, मैं नाल दी नाल कवर करा देनी है, ताकि तुसीं पहलां करो फिर उस तो बाद तुहाडे तक ये ना होवे कि शीट पहुंचे ही ना। हुण आ जाओ अगे, कहते 7 कंजैक्टिव नंबरस, कंजैक्टिव नंबर होंदे लगातार नंबर। हुण पहली गल ये आ कि पहलां इन्हां दे थोड़ा जिहा मसला हल करिया जावे, एवें तां गल नहीं बननी। पहली गल सुनो, कंजैक्टिव नंबरस दा मतलब की है, लगातार ये कंजैक्टिव नंबरस की होंगे। कंजैक्टिव मतलब लगातार नंबर, जे तुसी एक नंबर नूं x लैके चल रहे हो ना, तो अगला नंबर उहदे तो 1 वध ही होऊगा, अगला नंबर उस तो 2 वध होऊगा, अगला नंबर उहदे तो कितना वध होऊगा
3 ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ आगे कंसैक्टिव नंबर्स। हुण सानू जे किसी ने कहता कंसैक्टिव ईवन नंबर्स लगातार जिस्त संख्यावां दा पता करो। बई एक गल दसो, कोई तुहाडे जो दस सकदा ईवन नंबर की हुंदा भला? ईवन नंबर हमेशा वो हुंदा है जिहड़ा किन्ने दे पहाड़े ते कट्टिया जावे, 2 ते। कदे भी ईवन नंबर मनना होवे ना, एक्स नहीं मन्नीदा। ईवन नंबर मनण दा तरीका हुंदा है 2x, हमेशा की हुंदा है 2x। अगे जे आ गया ना कि 3 कंसैक्टिव नंबरां दी औसत इन्नी है तो एक नूं x एक नूं ऐ ना मान लिओ। एग्जैक्ट ईवन नंबर हमेशा 2 गुणा x करके मनीदा, क्योंकि वो 2 ते कट्टिया जाता है। हुण 2 गुणा x क्यों मनीदा है? मान लो तुहानूं किसी ने कहता कि 2 गुणा x मान लो, जे तुसीं x नूं 1 भी मान लोगे तो 2 गुणा 1 2, जे x नूं 7 भी मान लोगे 2 गुणा 7 14। 2x मान के तुहाडा नंबर कभी भी ऑड नहीं बनूगा, हमेशा ईवन ही बनूगा। एक नंबर जे तुसीं 2x मान लिया तो तुहानूं 2 नंबर मनण वास्ते क्या, तो दूजा नंबर मनण वास्ते तुसीं पहले च किन्ने जोड़ोगे, 1 के 2। एक नंबर तो बाद अगला ईवन नंबर 2 छड्ड के आऊगा, तो उस तो भी अगला ईवन नंबर 4 छड्ड के आऊगा, उस तो भी अगला ईवन नंबर च 2 होर जोड़ दोगे, एवें आई जाऊगा। कदे भी तुसीं लगातार टांक संख्यावां मनणियां होण, कंसैक्टिव ऑड नंबर मनने होण, तो तुसीं पहला ऑड नंबर हमेशा मनोगे। जे 2x ईवन आ तो 2x च 1 जोड़ दोगे, ये ऑड नंबर होगा। दूजा ऑड नंबर मनना होगा तो 2x + 3, तीसरा ऑड नंबर मनना होगा तो 2x + 5, इस तरीके नाल। ठीक है ना, ये गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ये, किसी ਨੂੰ भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ये कि बई ये कॉन्सैप्ट है की है। ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सैप्ट सीगा। जे कदे भी सानू कोई कह दे कि भई आ देखो, सानू कदे भी कोई कह दे कि 3 कंसैक्टिव ईवन नंबर्स, 3 लगातार जिस्त संख्यावां दी औसत 6 है, 3 लगातार जिस्त संख्यावां दी औसत कितनी है जी, 6 है, तो तुसीं कहोगे 3 लगातार जिस्त संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां हो सकदियां होणगीਆਂ? एक जद संख्या 2x आ, एक कितनी है, तीजी है जी 2x + 4। जे वो कह दिंदा 4 जिस्त संख्यावां तो चौथी जिस्त संख्या हो जाती, चौथी ईवन नंबर हो जाता 2x + 6। इन्हां तिन्नां दी औसत, इन्हां तिन्नां दी औसत मतलब तिन्नां दा जोड़ बटे तिन्नां दी गिणती बराबर है कितनी है, 6। तुसीं इत्थों की x नहीं कढ़ सकते, आ 3 परले पासे जाके गुणा हो गया, उपर 2x + 2x + 2x 6x + 2 + 4 6, आ 3 परले पासे जाके गुणा हो गया 18, 6x बराबर है 12 तो x बराबर है 2। तुसीं 3 नंबर लैके चले सी, पहला नंबर किहड़ा लैके गए सी तुसीं, 2x। 2x का मतलब आ 2 × 2 4, दूजा नंबर सी उहदे च 2 जोड़ के 6, ते तीजा नंबर किहड़ा है 8। जे तुहानूं किसी ने कहता, एक सवाल अपने आप घरों सोच के आयो कि 8 कंसैक्टिव ऑड नंबर्स की एवरेज इन्नी है, कढ़ लोगे ना 8, तो मैं अगे जाके सवाल आने भी हैं, पर मैं हजे ज़्यादा चक्करां च पाउणा नहीं चाहता। मैं तो बस ये दसना सीगा कि अपने मन नूं क्लीयर करके बैठो। इत्थे ये दसो, ये 7 किहड़े नंबर आ, ऑड कि ईवन? कोई भी नहीं, ये 7 लगातार नंबर ने। लगातार नंबर हमेशा एवें लईदे आ, एक x + 1, एक x + 2, एवें लई चलियो। किन्ने नंबर लैणे आपां? 7। 7 तो बहुत ज़्यादा आ, आराम नाल चलो। पहला नंबर x, दूजा x + 1, तीजा x + 2, चौथा x + 3, पंजवां x + 4, छेवां x + 5, सतवां x + 6। टोटल नंबरां की गिणती 7, तो इन्हां दी एवरेज कितनी दित्ती हुई है, 20।
एवरेज कितनी दे रखी है 20। तो इत्थों कहते 7 ਦੇ 7 नंबर पता करो। चुप करके आ 7 ਨੂੰ परले पासे जाके गुणा कर दो, आंसर कितना आ गया 140। x प्लस x प्लस x, x 7 बार आया है 7x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 ਤੇ 6 21। 7x प्लस 21 बराबर है 140। 7x बराबर है 140 ਚ 121 21 ਘਟਾਤੇ 19। x बराबर है ये अपने को आ गया 4 नहीं x की 17 आ गया, x 17 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब सब तो छोटा नंबर 17 ਸੀਗਾ, दूजे नंबर ਤੇ 18 ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 19 ਸੀ, ਫਿਰ 20 ਸੀ, ਫਿਰ 21 ਸੀ, ਫਿਰ 22 ਸੀ, ਫਿਰ 23 ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆ 23। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਡ ਨੰਬਰ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣ, ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਥਿਊਰੀ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਬਸ ਟੋਟਲ ਸਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਲਾਸ 'ਚ 24। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C, ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ 24 ਬੱਚੇ ਨੇ। 24 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੱਡਾ T ਪਾ ਕੇ। ਵੱਡਾ T ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25ਵਾਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਟੀਚਰ। ਇਹ 25 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 24 ਪਲੱਸ 1 25। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 16। ਆਹੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਲਿਖੂੰਗਾ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C, ਬਸ ਬਿੰਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਥੱਲੇ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ 24। ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਬਈ ਮੈਥ 'ਚ 2 ਸਮੀਕਰਨ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ T ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਅਪ ਟੂ ਸਾਰਾ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ 24 ਗੁਣਾ 15। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਗੁਣਾ 15 ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 24 ਗੁਣਾ 15 ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ 360। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360। ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 360 ਪਲੱਸ ਨਾਲ T। ਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਸੀ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਟ 16 ਗੁਣਾ 25 ਨਹੀਂ 16 ਗੁਣਾ 24 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਦੱਸੋ 25 ਗੁਣਾ 16 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। 25 ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰ ਲਓ। 25 ਗੁਣਾ 16 320 400 ਤੇ T ਬਰਾਬਰ ਹੈ 400 ਮਾਈਨਸ 360। T ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਓਏ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਾਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਅਗਲੇ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ IES ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਸਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਆ। ਬਈ ਆਹ ਦੱਸੋ 36 ਬੱਚੇ ਆ, A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 36 ਜਾਣੇ ਆ। ਬਈ ਥੱਲੇ 36 ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ
14 ਸਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ ਇਹ? 37। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? 15। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ 36 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਲਾ? 36 ਗੁਣਾ 14 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ। 504। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, 504 ਆ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 504 ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਟੀ ਨਾਲ ਆ 37 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ 37 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 555। ਤਾਂ ਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ 555 ਚੋਂ 504 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਟੀਚਰ 51 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 51 ਈਅਰਸ 올ਡ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕਨਸੈਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 4 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 3 ਆ, ਅਗਲੇ ਦੋਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 5 ਆ, ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 4 ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ A B C D E ਤੇ F 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? 4। ਠੀਕ ਆ, 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 4 ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ A ਪਲੱਸ B ਬਟੇ 2 ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 3। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 5 ਆ, C ਪਲੱਸ D। ਬਈ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ? ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5। ਕਹਿੰਦਾ E ਪਲੱਸ F ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਦੋ, E ਪਲੱਸ F ਬਟੇ 2। ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ A ਪਲੱਸ B ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ? A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। C ਪਲੱਸ D ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 10, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। E ਪਲੱਸ F ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 6 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 24। ਬਟ ਇਜ਼ 10 ਪਲੱਸ 6 16। ਮੈਨੂੰ E ਪਲੱਸ F ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ 16 8 ਆ ਗਿਆ। E ਪਲੱਸ F ਦਾ ਜੋੜ 8 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। E ਪਲੱਸ F ਦੀ ਐਵਰੇਜ E ਪਲੱਸ F ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 4 ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ PDF ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 11 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 12 ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ। 11 ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਦੇ 11 ਲਿਖ ਲਓ। A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਪਲੱਸ D ਪਲੱਸ E ਪਲੱਸ F ਪਲੱਸ G ਪਲੱਸ H ਪਲੱਸ I ਪਲੱਸ J ਪਲੱਸ K। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, 11 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 11 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 11 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 11। ਆਹੀ ਆ। ਜੇ 11 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 11 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਪਲੱਸ D ਪਲੱਸ E ਪਲੱਸ F ਪਲੱਸ G ਪਲੱਸ H ਪਲੱਸ I ਪਲੱਸ J ਪਲੱਸ K ਬਰਾਬਰ ਹੈ 121। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ 11 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 12। ਆ ਜਾਓ ਜੀ,
ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ 12। ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 12। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ A + B + C + D + E + F ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 72। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਨੇ F + G + H + I + J + K। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਆਹੀ ਆ ਬਈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਆਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? 10। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? 10 × 6 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K। 11 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 11 ਆਹੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ 11 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 11 ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਕੀਤਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਆ 121 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ A + B + C + D + E + F / 6। ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ? ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 12 ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? 72। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰ F ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। F + G + H + I + J + K। ਇਹਨਾਂ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? 10। ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ 6 ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 60। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਤੇ F ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ 70, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 72। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? A + B + C + D + E F 2 ਵਾਰ, G H + I + J + K। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 60 ਤੇ 30, 72 ਤੇ 60, 132। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ? 121। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 121 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਂ ਥੱਲੜੀ ਘਟਾ ਦਾਂ, A ਚੋਂ A, B ਚੋਂ B, C ਚੋਂ C, D ਚੋਂ D, E ਚੋਂ E, ਪਰ 2F ਚੋਂ F ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? F। G ਚੋਂ G, H ਚੋਂ H, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। 132 ਚੋਂ 121 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 11। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ।